Good morning, students. We are going to learn next part of our second lesson, health and diseases. Open page number 8. Some important diseases of present days. Can you tell how can we observe personal hygiene? Why should we drink boiled water in a rainy season? And why the clean hands drive is a run in a school? So, can you tell answer of this question? Why or how can we observe personal hygiene? तुम्ही स्वतःला हायजीन किंवा स्वच्छ कसे ठेवू शकता? हायजीनिक किंवा स्वच्छ कसे ठेवता? वाय शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर इन अ रेनी सीझन? पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये मोस्टली आपण उकळलेलं पाणी का पितो? अँड वाय द क्लीन हँड ड्राईव्ह इज रन इन द स्कूल? हात स्वच्छ धुवा किंवा जेव्हा कधी तुम्ही वॉशरूमला टॉयलेटला जाऊन येता, बाहेर खेळता, जेवणाआधी तुमचे हात स्वच्छ धुवा. हात स्वच्छ धुण्याची मोहीम स्कूलमध्ये नावडेज वाय इट इज रन इन अ स्कूल. सो ट्राय टू राईट द आन्सर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन्स अँड विल गो टू द नेक्स्ट पॉईंट. डेंग्यू, सम इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ अ प्रेझेंट डेज. आत्ताच्या दिवसामध्ये असणारे काही महत्त्वाचे डिसीज किंवा रोग. Mosquitoes lays egg in water-lodged places and thereby their population increases. Different species of mosquitoes spread different diseases. Dengue is spread by Aedes aegypti. This disease is caused by Den-1,4 virus belonging the type of a flavivirus. So first disease which is an important disease in the present day is a dengue. Mosquitoes lays egg इन द वॉटर लॉज प्लेसेस. अशा कोणत्याही ठिकाणी जिथे पाणी साठून राहिलं आहे, खूप दिवसापासून बऱ्याच दिवसापासून साठलेलं पाणी आहे, अशा ठिकाणी मच्छर किंवा डासं अंडी घालतात आणि त्यातून त्यांची पॉप्युलेशन किंवा त्यांची संख्याही वाढत जाते. डिफरंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरंट डिसीजेस. डासांच्या वेगळ्या वेगळ्या जाती किंवा प्रजाती वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे रोग पसरवतात. डेंग्यू इज स्प्रेड बाय इडिस इजिप्ती and this disease is caused by Den-1,4 virus belonging to the type flavivirus. डेंग्यू जो आहे तो इडिस इजिप्ती ह्या प्रकारच्या डासापासून पसरवला जातो आणि तो Den-1,4 ह्या व्हायरसमुळे होतो. इडिस इजिप्ती इज द नेम ऑफ अ मॉस्किटो विच इज कॉज ऑफ अ स्प्रेड ऑफ अ डेंग्यू अँड द व्हायरस विच इज कॉज ऑफ द डेंग्यू इज अ Den-1,4. Symptoms: acute fever and headache, vomiting, pain in a eye socket is a very prominent symptom. Decrease in a platelet count that may lead to internal hemorrhage. तर सिम्पटम्स किंवा त्याची लक्षणं काय आहेत बघा. अक्यूट फिवर अँड हेडेक, ओमिटिंग, ताप येतो, डोके दुखतं आणि ओमिटिंग, उलट्या होतात. सेकंड सिम्पटम इज पेन इन अ आय सॉकेट इज अ व्हेरी प्रॉमिनंट सिम्पटम. पेन इन अ आय सॉकेट, डोळ्यांच्या खोबण्यांमध्ये खूप जास्त प्रमाणात दुखतं किंवा पेन होतो. आणि डिक्रीज इन अ प्लेटलेट काउंट दॅट मे लीड टू इंटरनल हिमोरेज. प्लेटलेट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ ब्लड. प्लेटलेट्स आर प्रेझेंट इन द ब्लड. दीज आर पर्टिक्युलर टाईप ऑफ अ ब्लड सेल्स. सो देर इज अ डिक्रीज इन अ काउंट ऑफ अ प्लेटलेट. So these are the symptoms of a dengue. See the box given beside that. Understand and explain to other. Two tires are given there and in that tire water is there present. Water lodged we can see there in the tire. The third picture is a larvas of mosquitoes and fourth picture is a mosquito. So understand this chain and try to explain this chain to others. Observe and discuss. Observe the picture shown in the following and write description in a boxes. Here one picture is given. In the center there is a picture of a mosquito, Aedes aegypti, means that is a mosquito which is responsible for the spread of a dengue, and other some pictures are given. So try to describe, observe and try to describe that picture in the given boxes. Reasons and prevention measures. These are nothing but the reasons why dengue is spread and the prevention measures. When there is a spread of a dengue, what we can do to control that. So try to write that box. Those who are present for the session, I have given them it as a homework. So you also, after watching that video,
try to complete that box and send on a group. Collect information. Which measures are taken for mosquito control by Gram Panchayat, Municipal Council and the municipality of your area? तुम्ही ज्या परिसरात राहता तिकडे ग्रामपंचायत असेल, विच एव्हर इज द लोकल बॉडी प्रेझेंट देअर, और म्युन्सिपल काउन्सिल और म्युन्सिपालिटी. तर व्हॉट मेजर्स आर टेकन फॉर अ मॉस्किटो कंट्रोल. डास कंट्रोलमध्ये होण्यासाठी किंवा डासांचा स्प्रेड होऊ नये, ते पसरू नयेत, त्यांचं कंट्रोल ठेवण्यासाठी ह्या लोकल बॉडीजकडून काय करण्यात येतं किंवा कोणत्या उपाययोजना करण्यात येतात याची माहिती गोळा करा. डू यू नो मलेरिया इज स्प्रेड बाय फिमेल ॲनोफिलस बाय एलिफंटायसिस बाय फिमेल क्युलेक्स. Anopheles and Aedes grows in a clean water while Culex in a dirty or sewage water. So malaria is again another type of a disease which is again spread by the mosquito, and which is particularly spread by the female mosquito Anopheles. Anopheles is the species of that mosquito. Anopheles डासाची जी मादी असते त्याच्यापासून मलेरियाचा प्रसार होतो. while elephantiasis by female culex. elephantiasis हत्ती रोग ज्याला म्हणतो आपण, तो सुद्धा फिमेल क्युलेक्सपासून, म्हणजे क्युलेक्स इज द अनदर वन स्पीसीज ऑफ अ मॉस्किटो अँड दॅट फिमेल क्युलेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द elephantiasis. Anopheles and Aedes. Aedes is the mosquito which is responsible for dengue. So Anopheles and Aedes grow in a clean water while Culex in a dirty or a sewage water. The next disease which is important disease we can say in a present days is a swine flu. Reason of a infection होण्याची कारण. Infection for swine flu occurs through pigs and humans. स्वाईन फ्लूचं जे इन्फेक्शन असतं ते पिग्स, डुक्कर किंवा ह्युमन्स, माणसं ह्यांच्यातून पसरतं. Viruses of a swine flu are spread through the secretion of a nose, throat and a saliva. स्वाईन फ्लूचे जे व्हायरसेस असतात ते सिक्रेशन ऑफ अ नोज, जी नोजी येते किंवा नाकातून वाहणारा जो पदार्थ असतो, शेंबूड येतो, त्याच्यातून थ्रोट अँड अ सलायवा. व्हायरसेस ऑफ अ स्वाईन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशन ऑफ अ नोज, थ्रोट अँड अ सलायवा. सिम्पटम्स ऑफ अ स्वाईन फ्लू. डिफिकल्टी इन अ ब्रीदिंग, सोअर थ्रोट, बॉडी पेन्स. So these are the symptoms. These are a general symptoms we can say which we observe in the any type of a fever. Difficulty in a breathing. श्वसनाला त्रास होतो, श्वास घेताना त्रास होतो. Sore throat and a body pains. घशाला सूज येते किंवा घसा खवखवतो आणि अंगदुखी. So these are the symptoms which we can observe in a swine flu. Come on a next page. Diagnosis of a swine flu. For diagnosis of a swine flu, liquid from throat of a patient is sent in a laboratory. Diagnostic facilities are available in a National Institute of Virology (NIV) Pune and a National Institute of Communicable Diseases (NICD) Delhi. So for the diagnosis of a swine flu, काय करतात तर लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द पेशंट, पेशंटच्या घशातील जे द्रव्य आहे ते लायब्ररीमध्ये सेंड केलं जातं ॲज अ सॅम्पल. आणि ह्या ज्या डायग्नोसिसच्या फॅसिलिटीज आहेत किंवा स्वाईन फ्लू डायग्नोसिस हा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी NIV पुणे इथे किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दिल्ली इथे टेस्ट केल्या जातात. डू यू नो फर्स्ट केस ऑफ अ स्वाईन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन Mexico in 2009. Swine flu is caused by the virus influenza H1N1. Person who come in contact with pigs can contract this disease. तर स्वाईन फ्लूची जी पहिली केस आहे, द फर्स्ट केस ऑफ अ स्वाईन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मेक्सिको इन 2009. मेक्सिको विच इज अ अमेरिकन कंट्री. तर मेक्सिकोमध्ये पहिला स्वाईन फ्लूचा पेशंट सापडला होता किंवा स्वाईन फ्लूची पहिली केस ही मेक्सिकोमध्ये 2009मध्ये 2009ला सापडली होती. स्वाईन फ्लू इज कॉज्ड बाय द व्हायरस इन्फ्लुएन्झा H1N1. इन्फ्लुएन्झा एचा जो व्हायरस आहे H1N1 that is the cause of the spread of a swine flu. And person who come in contact with a pig can contract this disease. Pigs किंवा डुकरांच्या सानिध्यामध्ये असणाऱ्या लोकांना हा डिसीज पटकन होतो. The next disease which is important we can say in a present days is AIDS. The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome.
AIDS is the abbreviation of the name of that particular disease. HIV is acquired immunodeficiency syndrome. This disease is caused by HIV, human immunodeficiency virus. HIV is the name of a virus and AIDS is the name of that particular disease. In this disease, victims suffer from a various diseases due to progressive weakening of a natural immunity. तर काय होतं इन दॅट डिसीज इम्युनोडिफिशियन्सी. इम्युनो इज द इम्युनिटी पॉवर वी कॅन से और रोगप्रतिकारक शक्ती जी तुमच्या शरीरात असते विच फाईट अगेन्स्ट दोज हार्मफुल पॅथोजन विच आर अटॅकिंग ऑन युअर बॉडी. तुमच्या शरीरावरती हल्ला करणारे जे काही जीवजंतू असतात त्यांच्याशी लढणारी एक इम्युनो सिस्टीम असते आपल्या बॉडीमध्ये. अँड वेन दॅट HIV व्हायरस इज अटॅक्ड ऑन बॉडी दॅट इम्युनो सिस्टीम बिकम्स वीकन. तुमची जी इम्युनो सिस्टीम असते किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती असते ती दिवसेंदिवस कमी होत जाते. अँड बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द इम्युनिटी सिस्टीम युअर बॉडी इज सफर्ड फ्रॉम द व्हेरियस टाईप ऑफ डिसीजेस. खूप साऱ्या प्रकारचे रोग किंवा आजार तुम्हाला व्हायला लागतात. अँड दॅट इज नथिंग बट द एड्स ॲक्वायर्ड इम्युनोडिफिशियन्सी सिंड्रोम. तुमच्या शरीरामध्ये असणाऱ्या रोगप्रतिकारक शक्तीच्या कमतरतेमुळे होणारे वेगळे वेगळे आजार. दॅट इज द एड्स. डायग्नोसिस ऑफ एड्स कॅन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन अ मेडिकल लॅबोरेटरीज. ELISA टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स अ प्रॉपर डायग्नोसिस. सिम्पटम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक. म्हणजे देर इज नो स्पेसिफिक सिम्पटम्स आर देअर प्रेझेंट इन अ एड्स. डायग्नोसिस ऑफ एड्स कॅन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन अ मेडिकल लॅबोरेटरीज. तुम्हाला कुणीही एखादा पर्सन XYZ वेदर इट इज अ HIV पॉझिटिव्ह ऑर अ निगेटिव्ह हे तुम्हाला मेडिकल लॅबोरेटरीमध्ये टेस्ट करून कन्फर्म करावं लागतं. अँड ELISA इज द टेस्ट यूज्ड फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस. ELISA हे टेस्टचं नाव आहे विच वी यूज फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ अ HIV. सिम्पटम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक. म्हणजे कोणत्याही एखाद्या व्यक्तीला एड्स किंवा HIV पॉझिटिव्ह असेल तर इट डिपेंड्स ऑन इट्स इम्युनिटी की हाऊ इम्युनिटी डिफिशियंट द पर्सन इज अँड विच आर द डिसीज विच आर कॉझिंग बिकॉज ऑफ द लेस इम्युनिटी. त्यामुळे प्रत्येक माणसामध्ये आढळणारे सिम्पटम्स जे असतात HIVचे ते वेगळे वेगळे असतात. ऑलवेज रिमेंबर एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू टचिंग टू अँड शेअरिंग द फूड विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग द HIV पेशंट. नेहमी लक्षात ठेवा HIV हा कोणत्याही HIV पॉझिटिव्ह एड्स हा कोणत्याही HIV पॉझिटिव्ह असणाऱ्या व्यक्तीला स्पर्श केल्याने किंवा त्याच्यासोबत जेवण शेअर केल्याने किंवा त्या माणसाची काळजी घेतल्याने पसरत नाही. अवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल. त्यामुळे असं कोणताही HIV इन्फेक्टेड व्यक्ती तुमच्या आजूबाजूला असेल तर त्याच्याशी आपण अगदीच नॉर्मली बिहेव केलं पाहिजे. डू यू नो HIV was first reported in African species of monkeys according to the National AIDS Control Program and UNAIDS 80-85% HIV infections in India occur through unsafe sexual contacts. Do you know? तुम्हाला माहीत आहे का? HIV was first reported in an African species of monkeys. HIV ची पहिली केस किंवा HIVच्या बद्दल जेव्हा माहिती झाली तेव्हा तो पहिल्यांदा आफ्रिकन जातीच्या माकडांमध्ये आढळला होता. अँड अकॉर्डिंग टू द नॅशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्रॅम जो आपला नॅशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्रॅम आहे किंवा युनायटेड नेशन्स एड्स प्रोग्रॅम आहे. युनायटेड नेशन्स एड्स UN इज स्टँड फॉर युनायटेड नेशन्स. सो according to our national AIDS control program and United Nations program 80-85% HIV infection in India occurs through unsafe sexual contacts. इंडियामध्ये ज्या काही HIV पॉझिटिव्ह केसेस आहेत त्यातले 80-85% people are infected through the unsafe sexual contacts. Infection through animals. Can you tell which measures are taken at your home to control the rats? Why it is necessary to care about health of domestic dogs, cat and birds? Is there any relation between pigeons, stray animals and human health? What are the effect of a rat, cockroaches on human health? So can you tell? You have to tell the answers. So try to write the answer of all these questions. Next is a rabies. This is a viral disease. It occurs due to the bite of the infected dog, rabbit, monkey, cat, etc.
Virus enters in the brain via neurons. Hydrophobia is one of the important symptoms of this disease. In this case, the victim shows extreme fear of water. Rabies is a fatal disease. However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. Symptoms start to appear within 90 to 175 days of a dog bite. तर रेबीज हा एक व्हायरल डिसीज आहे जो कुत्रा, रॅबिट किंवा मंकी, मांजर यांच्या चावण्यामुळे होतो. व्हायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स. जे न्यूरॉन्स असतात आपले त्याच्या थ्रू हा व्हायरस ब्रेनमध्ये एंटर करतो. हायड्रोफोबिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सिम्पटम. हायड्रोफोबिया म्हणजे पाण्याची भीती वाटणे. इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्स्ट्रीम फिअर फॉर अ वॉटर. ह्या केसमध्ये पाण्याची खूप जास्त भीती वाटते. Rabies is a fatal disease. However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. And symptoms starts to appear within 90 to 175 days of the dog bite. कुत्रा चावल्यापासून 90 to 175 days 90 ते 175 दिवसाच्या आत त्याचे सिम्पटम्स दिसायला सुरुवात होतात आणि हे आपण वॅक्सिनेशन घेऊन टाळू शकतो. देर इज अ वॅक्सिनेशन फॉर द रेबीज इन ऑल आवर primary health centers. Symptoms of rabies: fever for 2 to 12 weeks. If there is an infection of rabies, there is a fever for 2 to 12 weeks. As we have seen, in this case the victim shows extreme fear for a water and rabies is a fatal disease. म्हणजे अगदी या रोगामध्ये मृत्यूचाही धोका आहे आणि ह्याच्यामध्ये दिसणारा जो ताप आहे तो 2 ते 12 आठवड्यापर्यंत राहतो. एक्झॅगरेशन इन अ बिहेवियर. एक्झॅगरेशन मीन्स वी कॅन से एक्झॅक्टली ओवर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट इन अ बिहेवियर. नेहमीपेक्षा तुमचं जे वागणं आहे हे एकदम उत्तेजित प्रकारचं असतं. अँड हायड्रोफोबिया अगेन द फिअर, एक्स्ट्रीम फिअर फॉर द वॉटर. सो rabies is a dangerous type of a viral disease, we can say, but there is a vaccination available in the primary health center. So this all about the important disease which are present nowadays. Next, internet, my friend. Watch the videos about the rabies on the internet. You can watch the videos on YouTube or about rabies and collect information about various preventive measures on rabies. Make a list and discuss with friends. So collect information about various preventive measures. Preventive measures, what are the preventive measures? किंवा रेबीज होऊ नये किंवा तो झाल्यास प्रिव्हेंट होण्यासाठी आपण काय करू शकतो. So collect all that information from the internet. Here we finished. Thank you.